بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا باب چل رہا تھا کہ سفر جہاد میں توشہ لے کر جانا یا عمومی طور پر ہر سفر میں آدمی کو توشہ لے کر جانا چاہیے تاکہ کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حدیث نمبر 2982۔ سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس زاد راہ ختم ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی لوگوں نے دی۔ عمر نے سن کر کہا کہ ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا، کیونکہ انہی پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مسافت بھی تو طے کرنی تھی۔ اس کے بعد عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ اگر اپنے اونٹ بھی ذبح کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا، پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے بجائے اپنا بچا کچا توشہ لے کر یہاں آ جائیں۔ سب لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باقی بچ گئی تھی رسول اکرم کے سامنے لا کر رکھ دی۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی۔ پھر سب کو ان کے برتنوں کے ساتھ آپ نے بلایا، سب نے بھر بھر کر اس میں سے لے لیا، اور جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اکرم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ معجزہ دیکھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت پر گواہی دی۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جسے وہ اپنے رسولوں کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے دکھلایا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ تمام ذبح کر دیے جاتے تو پھر فوجی مسلمان سواری کس پر کرتے اور سارا سفر پیدل کرنا بے حد مشکل تھا۔ یہ مشورہ صحیح تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور بعد میں سارے فوجیوں کے راشن کو جو باقی رہ گیا تھا آپ نے اکٹھا کرا کر برکت کی دعا فرمائی، اور اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سارے فوجیوں کو کافی ہو گیا۔ معجزے کا وجود برحق ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ وہ جب چاہے اپنے مقبول بندوں کے ہاتھوں یہ دکھلائے۔ خود رسولوں کو اپنے طور پر اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور یہاں پر فتح الباری کی ایک عبارت نقل کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے نبی اکرم کے اخلاق فاضلہ پر روشنی پڑتی ہے، اور اس پر بھی کہ آپ صحابہ کرام کے کسی بھی بارے میں التماس کرنے پر فوراً توجہ فرماتے، اور سفر میں توشہ، راشن وغیرہ حاجات انسانی کا ان کے لیے پورا خیال رکھتے تھے۔ اس سے حضرت عمر کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت پر کس قدر یقین کامل تھا، اور مسلمانوں کے متعلق ان کی کتنی اچھی نظر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو اونٹوں کو ذبح کرنے کا مشورہ دیا ہے یہ اس احتمال پر ہے کہ ان کو ذبح کرنے کے بعد بھی اللہ پاک ان کے لیے غنیمت وغیرہ سے سواریوں کا انتظام کرا ہی دے گا۔ لیکن حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعاؤں کے لیے عجلت فرمائی تاکہ بطور معجزہ کھانے میں برکت حاصل ہو اور اونٹوں کو ذبح کرنے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ ایک دفعہ پانی کے قصہ میں بھی حضرت عمر کو اسی کے مشابہ معاملہ پیش آیا تھا، جس کا اشارہ علامات النبوہ میں آئے گا۔ بعض فقہا نے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ گیرانی کے وقت امام لوگوں کے فالتو غلہ کے ذخیروں کو بازار میں فروخت کے لیے حکم نکلوا سکتا ہے،
اس لیے کہ لوگوں کے لیے اس میں خیر ہے، نہ کہ غلہ کے پوشیدہ رکھنے میں۔ باب حمل الزاد علی الرقاب، توشہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود لے جانا۔ سفر میں، خاص طور پر جہاد کے سفر میں، ہر سپاہی بقدر ضرورت راشن اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اسی کا جواز ثابت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2983، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے، ہماری تعداد 300 تھی، ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے تھے۔ آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی۔ ایک شاگرد نے پوچھا، ابو عبداللہ یعنی حضرت جابر، ایک کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچھلی ملی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا، اور ہم 18 دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے۔ غالباً ویل مچھلی ہوگی جو بعض دفعہ 80 فٹ سے 100 فٹ تک ہوتی ہے، اور جو آیات الہی میں سے ایک عجیب مخلوق ہے۔ 18 دن تک صرف اسی مچھلی پر گزارا کرنا، یہ محض اللہ کی اس طرف سے تائید غیبی تھی۔ یہ رجب 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ باب کا مطلب یوں ثابت ہوا کہ یہ 300 مجاہدین اپنا اپنا راشن اپنے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ زمانہ بھی ایسی تنگیوں کا تھا، نہ آج جیسا کہ ہر قسم کی سہولتیں میسر ہو گئی ہیں۔ پھر بھی بعض مواقع پر سپاہی کو اپنا راشن خود اٹھانا پڑتا ہے۔ باب ارداف المرأة خلف اخیہا، عورت کا اپنے بھائی کے پیچھے ایک اونٹ پر سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2984، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر پائی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ عمرہ کر آؤ، عبد الرحمن تمہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیں گے۔ چنانچہ آپ نے عبد الرحمن کو حکم دیا کہ تنعیم سے احرام باندھ کر عائشہ کو عمرہ کرا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصہ میں مکہ کے بالائی علاقہ پر ان کا انتظار کیا، یہاں تک کہ وہ آ گئیں۔ حدیث نمبر 2985، عمرو بن عوس روایت کرتے ہیں، اور یہ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق سے، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے عائشہ کو بٹھا کر لے جاؤں اور تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرا لاؤں۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی محترمہ بہن حضرت عائشہ کو سواری پر پیچھے بٹھایا۔ اس سے باب کا مقصد ثابت ہوا۔ باب الارتداف فی الغزو والحج، جہاد اور حج کے سفر میں 2 آدمیوں کا سواری پر بیٹھنا۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام صحابہ حج اور عمرہ دونوں ہی کے لیے ایک ساتھ لبیک کہہ رہے تھے۔ باب الردف علی الحمار، ایک گدھے پر 2 آدمیوں کا سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2978، متفق علیہ۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر اس کی پالان رکھ کر سوار ہوئے، جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اور اسامہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک گدھے پر 2 آدمی سوار ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ طاقتور ہو۔ لفظ ایکاف
गधे के पालान के लिए उसी तरह मुस्तामल है जिस तरह घोड़े के लिए लफ्ज़ सूरज मुस्तामल है। हदीस नंबर 2988। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि फतेह मक्का के मौका पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बालाई इलाके से अपनी सवारी पर तशरीफ लाए। ओसामा को आपने अपनी सवारी पर पीछे बिठा दिया था और आपके साथ बिलाल भी थे और उस्मान बिन तलहा भी, जो काबा के कलीद बरदार थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम में अपनी सवारी बिठा दी और उस्मान से कहा कि बैतुल हराम की कुंजियां लाएं, बैतुल्लाहिल हराम की कुंजियां लाएं। उन्होंने काबा का दरवाज़ा खोल दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हो गए। आपके साथ ओसामा, बिलाल और हजरत उस्मान भी थे। आप काफ़ी देर तक अंदर ठहरे रहे और जब बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा ने अंदर जाने के लिए एक दूसरे से आगे होने की कोशिश की। सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाले अब्दुल्ला बिन उमर थे। इन्होंने बिलाल को दरवाजे के पीछे खड़ा पाया और उनसे पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कहाँ पढ़ी है। उन्होंने उनको उस जगह की तरफ इशारा किया जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया कि मुझे ये पूछना याद नहीं रहा कि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकातें पढ़ी थी। तर्जमे बाब इससे निकला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर अपने पीछे हजरत उसामा बिन ज़ैद को भी बिठा रखा था। ऊँटनी भी एक जानवर है। जब उस पर दो आदमियों को सवार होना साबित हुआ तो गधे को भी इस पर कयास किया जा सकता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को कई जगह लाए हैं और इससे बहुत से मसाइल का इस्तिंबात फरमाया है। जैसा कि अपने अपने मकाम पर बयान हुआ है, आपके मुस्तहिद मुतलक होने की अहम दलील है और ये अम्र रोज़े रोशन की तरह साबित है कि एक मुस्तहिद के लिए जिन शराइत का होना ज़रूरी है वो सब आपकी ज़ाते गिरामी में बदर्जे अतम पाई जाती हैं। अल्लाह तो हम सारे मुस्तहिदीन को किराम को अल्लाह सारे मुस्तहिदीन किराम को जज़ाए खैर दे जिन्होंने खिदमत इस्लाम के लिए अपने आप को कुल्लियतन वक्फ कर दिया था। और उसके बाद में देखें कि बाबु मनखसा भी रिका बेवना भी, जो रिकाब पकड़कर किसी को सवारी पर चढ़ा दे या कुछ ऐसे ही मदद करे, उसका सवाब और उसकी नेकी का बयान। हदीस नंबर 2989। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर एक जोड़ पर सदका लाजिम होता है हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है। फिर अगर वो इंसान के दरमियान इंसाफ कर दे तो ये भी एक सदका है, और किसी को सवारी के मामले में अगर मदद पहुंचाए इस तरह पर कि उसे उस पर सवार कराए या उसका सामान उठा कर रख दे तो ये भी एक सदका है। और अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है, और हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। और अगर कोई रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे तो ये भी एक सदका है। चूंकि इस हदीस में वज़ैले बयां सदक़ात किसी इंसान की बसिले सवारी कोई मुमकिन मदद करना भी मज़कूर हुआ है, इसलिए इस रिवायत को इस बाब के दैल में लाया गया। इस हदीस से भी साबित हुआ कि हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो रोज़ाना अपने हर जोड़ की सलामती के शुक्रिया में कुछ न कुछ कार खैर ज़रूर करता रहे। लफ्ज़ सुलामा आदमी का हर जोड़ और उंगली के पोर मुराद है।
बाज ने कहा कि हर जौफदार हड्डी को सुलामा कहा जाता है। वाहिद और जमा के लिए यही लफ्ज है। बाज ने इसे लफ्ज सुलामिया की जमा कहा है। बाब कराहियत सफर बिल मसाहिफ इला अर्दिल अदू। मुसहफ यानी लिखा हुआ कुरान मजीद लेकर दुश्मन के मुल्क में जाना मना है। दुश्मन से मुराद वो मुल्क है जिसकी हुकूमत इस्लामी हुकूमत से इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हो, जिसे दारुल हर्ब कहा जाता है। मोहम्मद बिन बिश्र से इसी तरह मरवी है। वो उबैदुल्लाह से रिवायत करते हैं, वो नाफे से, वो इब्ने उमर से, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उबैदुल्लाह के साथ इस हदीस को मोहम्मद बिन इसहाक ने नाफे से, इन्होंने इब्ने उमर से रिवायत किया है। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ दुश्मनों के इलाके में सफर किया। हालांकि वो सब हजरात कुरान मजीद के आलिम थे। इससे इमाम बुखारी की ये गरज नहीं है कि मुसाफ का दुश्मन के मुल्क में ले जाना जायज है, क्योंकि मुसाफ की बात और है और हाफिज कुरान का दुश्मन के मुल्क में जाना तो किसी ने मना नहीं रखा है। बस ऐसा इस्तिदलाल इमाम बुखारी की शान से बाइद है, बल्कि गरज इमाम बुखारी की यह है कि बाप की हदीस में जिस कुरान को लेकर दुश्मन के मुल्क में सफर करने में मना किया है, इससे मुराद मुसहफ है, यानी लिखा हुआ कुरान, न वो कुरान जो हाफिजों के सीने में है। आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां किसी न किसी सूरत में कुरान मजीद न पहुंच चुका हो, और ये कुरान मजीद के लिए फतह मुबीन है जो बफज़ल ही ताला हासिल शुदा है। और दुनिया की जिंदा जुबानों में कुरान का तर्जमा भी हो चुका है, तशरीह भी हो चुकी है, और लोग उसे कसरत से पढ़ते हैं। और ये बात कही जाती है कि यूरोप, अमेरिका वगैरह में सबसे ज्यादा लोग कुरान ही पढ़ करके मुसलमान होते हैं। हदीस नंबर 2990 मुत्तफक अलैह। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के इलाके में कुरान मजीद लेकर जाने से मना फरमाया था। दुश्मन के इलाकों में कुरान पाक लेकर जाने से इसलिए रोका ताकि उसकी बेहुरमती ना हो, क्योंकि जंग वगैरह के मौके पर हो सकता है कि कुरान मजीद दुश्मन के हाथ लग जाए और वो उसकी तौहीन करें। बास दुश्मनान इस्लाम की तरफ से ऐसे वाक़यात भी होते रहते हैं कि अगर कुरान मजीद उनके हाथ लग जाए तो वो बेहुरमती में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि ये हरकत अखलाक व शराफत से बहुत बाइद है। जिस किताब को दुनिया के करोड़ों लोग अपनी मजहबी मुकद्दस किताब मानते हैं, उसकी इस तौर बेहुरमती करना गोया दुनिया के करोड़ों इंसानों का दिल दुखाना है। ऐसे गुस्ताख लोग किसी न किसी शक्ल में अपनी हरकतों की सजा भुगतते रहते हैं। जैसा कि मुशाहिदा है, इस्लाम की पाकीज़ा तालीम यह है कि किसी भी आसमानी मजहबी किताब का एहतराम जरूरी है, जो उसकी हद के अंदर ही होना चाहिए, बशर्ते कि वो किताब आसमानी हो। बाबु तकबीर इंदल हर्ब, जंग के वक्त नारे तकबीर बुलंद करना। हदीस नंबर 2991। मोहम्मद बिन सीरीन अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में दाखिल थे। इतने में वहां के रहने वाले यहूदी फावड़े अपनी गर्दनों पर लिए हुए निकले। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लश्कर समेत देखा तो चिल्ला उठे कि ये मोहम्मद लश्कर के साथ आ गए, मोहम्मद लश्कर के साथ। चुनांचे वो सब भागकर किला में पनाह गुज़ी हुए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और नारे तकबीर बुलंद किया। साथ ही इरशाद हुआ कि खैबर तो तबाह हुआ कि जब किसी कौम के आंगन में हम उतर आते हैं
تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو گدھے مل گئے اور ہم نے انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہانڈیوں میں جو کچھ تھا سب الٹ دیا گیا۔ اس روایت کی مطابقت علی نے سفیان سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں داخل ہوتے وقت نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ ہر مناسب موقع پر شوکت اسلام کے اظہار کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرنا اسلامی شعار ہے، مگر صد افسوس کہ آج کل کے بیشتر نام نہاد مسلمانوں نے اس پاک نعرہ کی اہمیت گھٹانے کے لیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے شرکیہ نعرے ایجاد کر کے شرک و بدعت کا ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو تعلیمات اسلام کے سراسر برعکس ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے نعرے لگانا شرک کا ارتکاب کرنا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، مگر مسلمان نما مشرکوں نے ان کو محبت رسول اور محبت اولیاء سے تعبیر کیا ہے، جو سراسر شیطانی دھوکہ اور ان کے نفس امارہ کا فریب ہے۔ باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر، بہت چلا کر تکبیر کہنا منع ہے۔ حدیث نمبر 2992، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب اللہ کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، یعنی تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ قسطلانی نے طبری سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے ذکر بالجہر کی کراہیت ثابت ہوئی، اور اکثر سلف صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ میں یعنی مولانا وحید الزماں کہتا ہوں، تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ جہاں جہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جہاں جہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جہر کرنا بہتر ہے، جیسے اذان میں، اور باقی مقاموں میں آہستہ ذکر کرنا بہتر ہے۔ بعض نے کہا اس حدیث میں جس جہر سے آپ نے منع فرمایا وہ بہت زور کا جہر ہے جس سے لوگ پریشان ہوں، نہ جہر متوسط بالجملہ بہت زور سے نعرے مارنا اور ضربیں لگانا جیسا کہ بعض درویشوں کا معمول ہے، سنت کے خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان پیروں کی پیروی پر مقدم ہے۔ وحید الزماں مگر اسلامی شان و شوکت کے اظہار کے لیے جنگ جہاد وغیرہ مواقع پر نعرہ تکبیر بلند کرنا یہ امر دیگر ہے، جیسا کہ پیچھے مذکور ہوا۔ روایت میں اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری ہر بلند اور آہستہ آواز کو سنتا ہے اور تم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی ذات والا صفات سے عرش عظیم پر مستوی ہے، مگر اپنے علم اور سمع کے لحاظ سے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ باب التسبیح اذا هبط وادیا، کسی نشیبی جگہ میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔
बाबु तकबीर इदा अला शरफा, जब कोई बुलंदी पर चढ़े तो अल्लाह अकबर कहे। हदीस नंबर 2994। जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते और नशेब में उतरते तो सुभान अल्लाह कहते थे। हदीस नंबर 2995। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उम्रा से वापस होते जहां तक मैं समझता हूं, यूं कहा, जब आप जहाज से लौटते तो जब भी आप किसी जगह बुलंदी पर चढ़ते या नशेब से कंकरीले मैदान में आते तो 3 मर्तबा अल्लाह अकबर कहते, फरमाते अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसका है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं और वो हर काम पर कुदरत रखता है। हम वापस हो रहे हैं तौबा करते हुए, इबादत करते हुए, अपने रब की बारगाह में सजदा रेस होते हुए और उसकी हम्द पढ़ते हुए। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की और तन्हा कुफार की तमाम जमातों को शिकस्त दे दी। साले ने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्ला से पूछा, क्या अब्दुल्ला बिन उमर ने लफ्ज़ आइबूना के बाद इंशाअल्लाह नहीं कहा था? तो उन्होंने बताया कि नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदे मज़कूरा में सदक़ल्लाहु वादा के अल्फाज ग़ज़वे खंदक के मौका पर इरशाद फरमाए थे और हज्जतुल वदा से वापसी पर भी, जबकि इस्लाम को फतेह कामिल हो चुकी थी। अब भी इन पाक अय्याम की याद ताज़ा करने के लिए उन जुमला कलिमात तय्यबात को ऐसे मुबारक मौके पर पढ़ा जा सकता है। लफ्ज़ मुबारक इंशाअल्लाह का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है, ना कि माजी के। इसीलिए इस मौका पर जो माजी से मुतालिक था, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने लफ्ज़ इंशाअल्लाह नहीं कहा। बाबुन युक्तबु लिल मुसाफिर मिथलु मा काना यअमलु फिल इक़ामा, मुसाफिर को इस इबादत का जो घर में रहकर किया करता था सवाब मिलना, वो सफर में न कर सके। हदीस नंबर 2996। अव्वाम बिन हौशब बयान करते हैं, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम अबू इस्माइल सकसकी ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मैंने अबू बुर्दा बिन अबी मूसा से सुना और वो यजीद बिन अबी कब्शा एक सफर में थे और यजीद सफर की हालत में भी रोजा रखा करते थे। अबू बुर्दा ने कहा कि मैंने अपने वालिद अबू मूसा अशरी से बारहा सुना, वो कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफर करता है तो उसके लिए उन तमाम इबादत का सवाब लिखा जाता है जिन्हें इकामत या सेहत के वक्त किया करता था। बाब में मुसाफिर से सफर जिहाद का मुसाफिर मुराद है। इसके बाद हर नेक सफर का मुसाफिर जिससे मजबूरी की वजह से बहुत से नवाफिल, विर्द, वदाइफ, नमाज, तहज्जुद वगैरह छूट जाती हैं, ये अल्लाह का फजल है कि ऐसे मुसाफिर के लिए उन जुमला अमाल सालिहा नाफिया का सवाब मिलता रहता है जो वो हालत हदर में करता रहता था और अब हालत सफ़र में वो अमल उनसे तर्क हो गए। मुसलमान मरीद के लिए भी यही हुक्म है। ये अल्लाह का फضل है जो उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात में से है। ये अल्लाह का महज फضل है कि सफ़र हदर हर जगह मुझ नाचीज़ का अमल तस्वीद बुखारी शरीफ जारी रहता है जिसे मैं नफली इबादत की जगह अदा करता रहता हूँ। अल्लाह कबूल करे और खुलूस अता करे, आमीन। बाबु सैरी वहदा, अकेले सफर करना। हदीस नंबर 2997।
जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम के लिए ग़ज़वे खंदक के मौका पर सहाबा को पुकारा तो जुबैर ने उसके लिए कहा कि मैं हाजिर हूं। फिर आपने सहाबा को पुकारा और इस मर्तबा भी जुबैर ने अपने को पेश किया। आपने फिर पुकारा और फिर जुबैर ने अपने को पेश किया। रसूल आज़म ने फरमाया कि हर नबी के हवारी होते हैं, मेरे हवारी जुबैर हैं। सुफियान ने कहा, हवारी के माना मुआविन व मददगार के हैं या वफादार महरम राज को हवारी कहा जाता है। हदीस नंबर 2998। इब्ने उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अगर लोगों को भी अकेले सफर की बुराइयों के मुतालिक उतना इल्म होता तो कोई रात में अकेला सफर ना करता। अक्सर उलमा ने अकेले सफर को मकरूह कहा है क्योंकि हदीस में है अकेला मुसाफिर शैतान है और दो शैतान हैं और 3 जमात हैं। इमाम बुखारी की गरज इस बाब के लाने से यह है कि ज़रूरत के वक्त जैसे जासूसी वगैरह के लिए अकेले सफ़र करना दुरुस्त है। बाज़ ने कहा कि अगर राह में कुछ डर न हो तो अकेले सफ़र करने में कोई कबाहत नहीं, और ममानियत की हदीस इस पर महमूल है जब डर हो। आजकल रेल, मोटर, हवाई जहाज के सफ़र भी अगर बसूरत जमात ही किए जाएं तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो तन्हाई की हालत में नहीं है। सफ़र में अकेले होना फिलवाक़े बेहद तकलीफ़ का मूजिब है, ख्वाह वो सफ़र रेल, मोटर, हवाई जहाज का भी क्यों ना हो। बाबु सुरअत फ़िस्सैर, सफ़र में तेज़ चलना। अबू हुमैद ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना जल्द पहुंचना चाहता हूं, इसलिए अगर कोई शख्स मेरे साथ जल्दी चलना चाहे तो चले। यह उस वक्त होता जब आप मदीना की आबादी को अपने सामने देख लेते। मकसद बाब यह है कि किसी खास ज़रूरत के तहत सफ़र जिहाद या सफ़र हज या आम सफ़र में साथियों से कहकर तेजी के साथ सफर करना और साथियों से आगे चलना मायूब नहीं है। हदीस नंबर 2999 मुत्तफक अलैह। ओसामा बिन सैद रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा के सफर की रफ्तार के मुतालिक पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस चाल पर चलते, यानी ओसामा से सवाल किया गया था ये। तो यहिया ने कहा, उर्वा ने ये भी कहा कि मैं सुन रहा था लेकिन मैं उसका कहना भूल गया। गरज ओसामा ने कहा, आप जरा तेज चलते, जब फराख जगह पाते तो सवारी को दौड़ा देते। नस ऊंट की चाल जो अनक से तेज होती है उसको कहा जाता है। और हदीस नंबर 3000 अब्दुल्ला बिन उमर के साथ मक्का के रास्ते में था। इतने में उनको सफिया बिनते अबी उबैद के मुतालिक सख्त बीमारी की खबर मिली। सफिया बिनते अबी उबैद इनकी बीवी थी। चुनांचे आपने तेज चलना शुरू कर दिया और जब सूरज गुरूब होने के बाद शफक डूब गई तो आप सवारी से उतरे और मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ी। फिर कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप तेजी के साथ सफर करना चाहते तो मगरिब में ताखीर करके दोनों नमाजें यानी मगरिब और इशा एक साथ अदा फरमाते। हदीस नंबर 3001 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर क्या है? खोया सांप का एक टुकड़ा है।
آدمی کی نیند کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلد گھر واپس آ جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔